کرے اخلاص و محبت خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری فہیم الدین صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی اسٹیج پر رونق افروز حفاظ قراء علماء جشن غوث الورا میں شرکت فرما نوجوان ساتھیوں بزرگوں پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس جشن غوث الورا کانفرنس کرنے والی کمیٹی کے تمام عہدیداران و ممبران بالخصوص داؤد کھیڑی کے تمام ہی مسلمانان اہل سنت کو بہت بہت مبارکباد۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر السامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد۔ بول دیجئے آمین آمین۔ بگردابی بلا افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے۔ بریلی کے امام احمد رضا کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو فنا کرنے کے بعد جب مسلمان قبر میں جائے گا تو اس سے سوالات اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدے کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ اللہ کی تعریف اس لیے کہ اس نے الحمدللہ ہمیں اعمال والوں میں بھی پیدا کیا ہے اور عقائد والوں میں بھی پیدا فرمایا ہے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تیرے قدموں میں جو وہ غیر کا منہ کیا دیکھے اور کون نظروں
طلبہ تیرا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ چل کر درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اجازت دیں اور بالخصوص علماء اہل سنت اسٹیج سے اگر اشارہ دیں, آپ کی ذوق سماعت اگر کچھ اشعار سننے کی مجھے اجازت دیں اور ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ. میری آواز حضرت شاعر اہل سنت شاکر رضا مصباحی جیسی تو نہیں, مگر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آواز نہیں عشق دیکھا جاتا ہے, محبت دیکھی جاتی ہے. میں بھی چند اشعار پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ اپنا سفر اسی طرف کرتا ہوں. مولا کریم مجھے حق بولنے کی اور مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور میں دیکھتا ہوں کہ غوث اعظم کے واقعی آپ دیوانے ہیں اور بہت محظوظیت کے ساتھ آپ سر شامہی سے نعت و منقبت سماعت کر رہے ہیں. مولا کریم آپ کے علم و عمل عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. یا غوث تیرا جلوہ یہ اگرچہ مجمع کم ہے مگر مجھے آواز آ رہی تھی کہ ان کے کہنے میں سبحان اللہ کا بہت دم ہے. یہ دیکھ کر آپ کی محبت اس شعر یاد آ رہا ہے مجھے. یا غوث تیرا جلوہ مقصود ہمارا ہے. اور واقعی مقصد ہے غوث اعظم کا جلوہ, تو آپ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ غوث اعظم کا جلوہ. چونکہ جب محبت ہوتی ہے, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس کی محفل ہوتی ہے وہ اس محفل میں تشریف لاتے ہیں. یا غوث تیرا جلوہ مقصود ہمارا ہے. یا غوث تیرا جلوہ یا غوث تیرا جلوہ مقصود ہمارا ہے. کیوں تو حسن محمد کا پر نور نظارہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ محمد کا پر نور نظارہ ہے. اللہ رسالہ یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد. تو حسن محمد کا اگر آپ اس لائن کو اگر یاد ہوئی, بڑی آسان ہے, میرے ساتھ پڑھنا ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں. تو حسن محمد کا پر نور نظارہ ہے. بولو تو حسن محمد کا پر نور نظارہ ہے. اور قاری صاحب, قاری فہیم الدین صاحب قبلہ کی محبت سے یہ شعر آپ تک پہنچ رہا ہے. محبت سے کہیے یا رسول اللہ. محبوب خدا تو ہے, رتبہ ہے تیرا عالی. محبوب خدا ذرہ تیرے در کا رخشندہ ستارہ. سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے در کا رخشندہ ستارہ
ستارہ ہے یا غوث تیرا جلوہ مقصود ہمارا. اور یہاں کے نوجوانوں کی طرف سے یہ شعر ہے اس محفل کا رنگ اور ڈھنگ دیکھنے کے بعد. ماشاءاللہ جہاں غوث و خواجہ کے دیوانے آ جاتے ہیں وہ بستیاں جنگل کی منگل میں آباد ہو جایا کرتی ہیں. بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ محترم حضرات، جن ہستیوں کا تم نام بھی نہیں جانتے تھے، الحمدللہ قاری فہیم الدین کے آنے کے بعد تم اللہ والوں کے دیوانے بن گئے. اور یہ دعوت و تبلیغ اور بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے والوں کی شان ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے علم و عمل عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. انوار کی کرنوں سے ہر دل میں ہے تابانی. انوار کی کرنوں سے شاق کی محفل میں یا غوث کا نعرہ ہے. اگر کوئی جوان اس میں سے اٹھ کے نعرہ لگا دے تو میں سمجھوں گا کہ واقعی آپ لائن پر آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جب بزرگوں کا یہ جوش ہے تو ہم دیکھیں گے اس شعر کے بعد کہ نوجوانوں میں کتنا جوش ہے. اور واقعی آپ لائن پر آئے ہیں، قاری صاحب نے صحیح سلیکٹ کیا ہے تو آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلے گی انشاءاللہ. ہم یہاں کسی دادا کی زمین پر نہیں رہتے ہیں، ہم بھارت میں خواجہ کی زمین پر رہتے ہیں. سرکار نے بخشا ہے بھارت میرے خواجہ کو. یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سچ ہے تو آپ کی آواز اجمیر تک پہنچ جانی چاہیے انشاءاللہ. پہنچے گی؟ بولیے یا رسول اللہ. سرکار نے بخشا ہے سرکار نے بخشا ہے بھارت میرے خواجہ کو. ارے خواجہ بھی ہمارے ہیں بھارت بھی ہمارا. مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا ایک جوان کی طرف سے یہ شعر دوبارہ پڑھتا ہوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار نے بخشا ہے بھارت میرے خواجہ کو. سرکار نے بخشا ہے بھارت میرے خواجہ کو. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ بلڈنگ تو بہت بڑی بات ہے، کوئی تمہارا بال بھی بھیکا نہیں کر پائے گا. سرکار نے بخشا ہے سرکار نے بخشا ہے بھارت میرے خواجہ کو. ارے خواجہ بھی ہمارے ہیں بھارت بھی ہمارا. خواجہ بھی ہمارے ہیں بھارت بھی ہمارا ہے. اور
ख्वाजा के करम से ये शेर भी बहुत गर्म है, अगर आपका सुनने में ढंग है माशाअल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मन कबर बहुत कबीर है मगर एक शेर और मुलाहिजा करिए, मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या खौस गुलामी में अपनी ही सदा रखना। बेशक हमें उनकी गुलामी काफी है कि नहीं है? बोलिए या रसूल अल्लाह। या गौस गुलामी में अपनी ही सदा रखना। दूसरी लाइन का आपका दिल मचलेगा, मेरी आवाज नहीं बल्कि ये अंदाज और गौसे पाक की मोहब्बत तो मैं बोलने पर मजबूर कर देगी इंशाअल्लाह। और शेर में अगर सच्चाई है तो दुआओं का तलबगार हूं, मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। या गौस गुलामी में अपनी ही सदा रखना। ये गौसे आजम करवाने वाली जो कमेटी है जिसने गौसे आजम, उसकी तरफ से शेर है। अगर वाकई आप सही लाइन पर हैं और सही ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह देखिए कितना लुत्फ आएगा, रूहानी मंजर पैदा होगा। या गौस आपकी निस्बत ही बख्शिश का सहारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी निस्बत ही बख्शिश का सहारा है। या गौस तेरा जलवा मकसूद हमारा है। बेशक को उम्र दराज अता फरमाए और दीन और सुन्नियत के बहुत सारे काम अंजाम। मक्ता मुलाहिजा फरमाइए, मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आदाब की दौलत भी साइल को अता करना। बेशक आदाब की दौलत या मीरा मंगता तो तुम्हारा है। या गौस करम करना एक कसम पुकारा है। और कसम खुदा की जिसे गौसे आदम का सहारा बन जाता है वो दोनों जहां में कामयाब। मैं बिल्कुल जल्दी से तकरीर को स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी। मैंने अभी अशआर पढ़ के आपको चेक किया है और मैं देखना चाहता हूँ कि आप जितने जिगर से मैं बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आप भी इतने ही जिगर से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? माशाअल्लाह, ये तो आपने जाहिर कर दिया, मगर मुझे नोटों से ज्यादा आपके होठों की जरूरत है। अगर ये पीछे वाले बोल दे खुल के सुभान अल्लाह, तो एक जुमला देने के लिए जा रहा हूँ। कारी साहब, लोग बहुत सारे चक्कर में हमें घुमा रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखना, सिद्दीक अकबर चले गए, सदाकत आज भी जिंदा है। उमर फारूक आजम को विसाल फरमाए हुए जमाना हो गया, मगर उनकी अदालत महरेरा में आज भी जिंदा है। जोर से बोले, उस्मान गनी को शहादत का जाम दिए, एक जमाना गुजर गया, मगर उनके गुलामों में सखावत आज भी जिंदा है। मौला अली को नजफ अशरफ में सोए हुए एक जमाना गुजर गया है, मगर अली के गुलामों की ताकत आज भी जिंदा है। कोई हमें बेसहारा ना समझे, कसम खुदा की, मेरे हुसैन को करबला में शहादत का जाम दिए हुए एक जमाना गुजर गया, उनकी शहादत आज भी जिंदा है। और मुझे क्या लेने दिया जाए, भारत के अजमेर में मेरे ख्वाजा को सोए हुए एक जमाना गुजर गया, मगर
यहाँ नारा लगना चाहिए जो लग रहा मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मगर हमें मारेगा कौन? हमें तो हमारी बदआमालियों ने मार डाला है। और न किसी मैया के लाल ने, किसी भी लाल की मैया ने किसी लाल को इतना दूध नहीं पिलाया कि वो ज़हरा के लाल के गुलामों से कुछ कहते हैं। कसम खुदा की, ये कोई आम महफिल नहीं है, ये सरकार गौसे आदम ताजदार औलिया का महफिल है, बेशक सुल्तान औलिया का महफिल है। हजरत अल्लामा शेख रशीद बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैहि तफरीहुल खातिर के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि मेरे सरकार जिस रात में मेराज को जा रहे हैं, यहाँ से मैं बात का सफर शुरू कर रहा हूँ मोहतरम। सिदरतुल मुंतहा वो मकाम जहां जिब्रील का बॉर्डर है, वहां से आगे नहीं बढ़ते। मगर कसम खुदा की, जिस बुराक पर जा रहे हैं, अल्लामा रशीद फरमाते हैं कि उस बुराक के जो मोहतरम हजरात पैर थे वो चांद की तरह चमक रहे थे। अरे नबी जिस सवारी पर सफर करें, दुनिया में उस सवारी का जवाब नहीं है। और आप लिखते हैं कि उसकी जो मेखें थी मोहतरम हजरात, वो आसमान के सितारों की तरह चमक रही। मोहतरम हजरात, मगर वो इतना चमकीला, इतना खूबसूरत, और वो सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन, ये दोनों वहां पर ठहर गए कि अब हम आगे नहीं जा सकते। इतने में अभी मेरे सरकार कहने वाले हैं कि रूहानी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम की रूह को वहां जाहिर फरमाया। मकाम गौस मुलाहिजा फरमाइए और उनको टांग पे जानवरों को जाकर बताइए, जब तुम शऊर की दुनिया में न थे, उस वक्त भी मेरे गौसे आजम बाशऊर थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी मेराज को जा रहे हैं और रूह गौसे आजम वहां हाजिर होती है। मेरे सरकार गौसे आजम ने अपना कांधा सरकार के कदमों के नीचे रख दिया और मेरे नबी उस कांधे पर सवार पूछा, तू कौन है मेरे यार? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नस्ल का एक शहजादा अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। मेरे सरकार का दरियाए रहमत जोश में आता है और उस वक्त उस रात की मंजिल में मदीने के ताजदार ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, मेरा कदम तेरे कदमों पर, तेरे कंधों पर है और क़यामत तक के वलियों की गर्दन पर तेरा मोहतरम हजरात। ये तमगा मिला है उस वक्त जब ये चूचा करने वाले भी जिंदा न थे, ये चिल्ला चिल्ली करने वाले भी मौजूद न थे। कहते हैं जिस नबी का तुम हर साल ईद मिलादुन नबी में नारा लगाते हो वो मदद नहीं करते। हमने कहा हमारे नबी की शान पर मत जा, उनके गुलामों की शान को मुलाहिजा फरमा। बड़ी खूबसूरत एक नौजवान लड़की जो मेरे सरकार गौसे आदम की मुरीद है, एक सफर के लिए जा रही है। ये बीच में बात आ रही है इसलिए बता रहा हूं मैं। मोहतरम हजरात, जो हया की पैकर औरतें होती हैं, शरीयत की पाबंद होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जमाना कैसा भी आ जाए वो अपने नबी की गुलामी से कभी हट भी नहीं है। ये कोई आम औरत नहीं थी जो किसी के हाथ पर बिक जाती। जवानी का हुस्न इसके नकाब से मोहतरम हजरात चटकारे मार रहा है, लेकिन जब ये बगदाद की मंडी से गुजरी पर्दा पोश होता, किसी बदमाश अय्यार मक्कार नौजवान की बदमाश की इस पर नजर पड़ जाती है। मोहतरम हजरात, जब शहर से बाहर हुई तो ये बदमाश पीछे और जब
کا کنارہ آیا تو اس نے اس لڑکی کو پکڑنا چاہا، مگر اللہ اکبر، عقیدے پر قربان جائیے اور کانفیڈنس پر بھی قربان جائیے۔ محترم حضرات، اتنا مضبوط یقین تھا جب وہ دوڑنے لگتی ہے تو آخر عورت تھی کہاں تک دوڑتی؟ نوجوان دست درازی کرنے ہی والا تھا کہ قسم خدا کی لڑکی نے اپنا چہرہ بغداد کی طرف کر لیا اور کہا ہے میرے شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد فرمائیے۔ اب اپنی آواز کو ذرا تھوڑا آگے بڑھائیے۔ اللہ اکبر، نبی کی طاقت کو ناپنے چلے ہیں۔ لکھتے ہیں علامہ رشید کہ اس وقت میرے شیخ عبد القادر جیلانی ظہر کی نماز کے لیے وضو بنا رہے ہیں، آواز آئی تو آپ نے اپنی جوتیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ میاں ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ جوتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو، مگر عبد القادر جیلانی کی مریدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگ کر یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے ولیوں کو حاکم بنا دیا ہے۔ محترم حضرات، جوتی کی طرف اشارہ کیا، جوتی ہوا میں اڑ گئی۔ امریکہ والوں کے لیے غلامی لکھ دوں گا اگر وہ اشارے سے جوتی کو ہوا میں اڑا دے اور پھر کسی کی جوتی سے مدد کرا دے۔ محترم حضرات، جوتیاں ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی ہیں اور جب وہ جنگل میں پہنچتی ہیں آنے واحد میں، اس بدماش کے سر پر ایسی زوردار برستی ہیں کہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے اور لڑکی جو ہے بحفاظت اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہے۔ اگر دل کی دنیا اندر سے جا گئی ہو تو یہ ایک عقیدہ دے رہا ہوں، میاں میرے نبی یا علی کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب غوث اعظم کی جوتی کا یہ انداز ہے، یہ کمال ہے، تو نبیوں کے تاجدار محمد رسول اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہو؟ بے شک کیا بات ہے۔ مگر میاں ہم ایسے تربیت اپنے بچوں کو دیتے کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے دروازے پر، نبی کے حجرے کے دروازے پر ایک یہودی عورت اپنے 2 بچوں کو لے کر آیا، ایک ہاتھ میں دوسرا بچہ اور ایک ہاتھ میں ایک بچہ، اور سوال کیا مسلمانوں تم اپنے نبی کی محبت پہ قربان جاؤ کہ تم نبی کے نام پر بھی کھلاتے ہو اور ان کے بیٹے غوث اعظم کے نام پر بھی کھلاتے ہو۔ محترم حضرات، عورت نے سوال کیا 3 دن سے بھوکے ہیں، اے میرے نوجوانوں آج ہمیں سب کچھ کھانے کو مل رہا ہے لیکن پھر بھی ہم شراب کی طرف، آج ہمیں سب کچھ پہننے کو مل رہا ہے جوؤں کے اڈوں کی طرف، مگر اس حدیث کو اپنے سینے میں بسا کر لے کر جانا۔ اللہ کی رحمت جب جوش پر آتی ہے تو حدیث قدسی میں آتا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی۔ زور سے بولو، وہ کہتے ہیں کون سی حدیث میں؟ پڑھ کر دیکھ لینا، بخاری شریف کی حدیث پڑھیے میں نے، حدیث قدسی، زور سے کہیے اللہ کی رحمت، اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب سے غالب ہے۔ محترم حضرات، کہا تم کیا فرمائش لے کر آئی ہو؟ کام 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دیا جائے۔ مدینے شریف میں اس زمانے میں بڑے بڑے چودھریوں کے مکان تھے، بڑے بڑے رئیسوں کے مکان تھے، مگر پیٹ سے پتھر باندھنے والے نبی کے دروازے پر آئے۔ اس کے اندر سے یہ آواز آئی، میں اس دروازے پر اس لیے آئی ہوں
अपनाया जा सकता है। मोहतरम हज़रात, ये अपनों का नहीं, ये गैरों का भी अकीदा है, ये उनका भी नजरिया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने नबी के हुजरे को छान मारा, सिवाय एक खजूर के कुछ ना मिला। लेकिन माँ की मोहब्बत पे कुर्बान जाओ, ऐठ ऐठ के बातें करने वालों, अपने वालिदैन से अकड़ अकड़ के गुफ्तगू करने वालों, वो माँ हजरत आयशा ने एक खजूर उठाकर उसको दे दी। वो चाहती तो उस खजूर के दो टुकड़े भी तीन टुकड़े कर सकती थी, मगर उसने दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा एक बेटे को खिला दिया और दूसरा टुकड़ा दूसरे बेटे को खिला दिया। हजरत आयशा ने कहा, अगर तुम चाहती तो इसके तीन टुकड़े कर लेती, मगर तुमने अपने लालों को खिला दिए। तो वाकई माँ से मोहब्बत करने वालों झूम जाना। माँ की ममता अंदर से पुकारती है, मैं तो भूखी रह सकती हूँ मगर अपने लालों को भूखा नहीं देख सकती हूँ। ये माँ की मोहब्बत होती है। दोनों बच्चों को खिलाया और दुआएं देते हुई चली गई। अल्लाह अकबर। मोहतरम हज़रात, ये होते हैं वालिदैन, ये होती है माँ की मोहब्बत। और आज हमारा नौजवान जरा सा कुछ काम करने लगता है, कुछ पैसे कमाने लगता है, तो माँ को नौकरानियों की तरह से आवाज दिया करता है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, मैं कोई मिसाल नहीं कहता हूँ। मोहतरम हज़रात, माँ बाप डर रहे हैं आज के युग में अपनी औलाद से। तुम कलेक्टर बनने के बाद भी, ऑफिसर बनने के बाद भी, थानेदार बनने के बाद भी, प्रधान बनने के बाद भी अपने वालिदैन को वही दर्जा दो जो तुमने 5 साल की उम्र में अपने वालिदैन को अता फरमाया था। मोहतरम हज़रात, क्या तुम्हें ये याद नहीं कि जब तुम्हारी और हमारी माँ, जिस जमाने में हम और तुम दूध पिया करते थे, सर्दी की लंबी लंबी रातों में अगर हम और तुम बिछौने पर, बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते, तो ये माँ की ही मोहब्बत होती थी कि वो तुम्हारे हमारे पेशाब पर खुद लेट जाती और तुम्हें अपनी छाती पर सुला लिया करती थी। है किसी को इस बात से इनकार? तो फिर क्यों इधर उधर जा रहे हो? मोहतरम हज़रात, वालिदैन की मोहब्बत सीने में लेकर जाइए। ये भी हदीस कुदसी में आता है, जिसके वालिदैन अपनी औलाद से राजी होकर मरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दुनिया ही में जन्नत की बिशारत अता फरमाता है। कितने लंगर कर लो, कितने लोगों को खिला लो, अगर वालिदैन तुमसे परेशान हैं किसी भी मौजू को लेकर, किसी भी मैटर को लेकर, तो कसम खुदा की मियां तुम्हारी खिदमत तो अलग, तुम्हारी इबादत भी कबूल नहीं की जाएगी। मोहतरम हज़रात, औरत तो दुआएं देकर चली गई, मगर इतने में मेरे सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जलवगर हो गए और हजरत आयशा को हैरत और इस्तिजाब के आलम में देखा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्यों हैरत ज़दा हो? वाक़या सुनाया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, तूने ये माँ की मोहब्बत देखी है, माँ की ममता का प्यार देखा है। अगर मेरा कोई उम्मती, अल्लाह का बंदा, अपने गुनाहों से ताइब होकर तौबा करता है और रब की बारगाह में सजदा करता है, तो मेरा रब उस गुनाहगार बंदे से ऐसी 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत अता फरमाया। तुम अल्लाह की बारगाह में आओ तो सही, अपने गुनाहों को छोड़कर मस्जिद में अपना सर सजदे में झुकाओ तो सही। इन शराबों के अड्डों से हटिए, जुओं से दूर हो जाइए, और जब तुम इनसे दूर हो गए तो ये शेर मुझे याद आ रहा है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। छोड़ दो मुसलमानों तुम शराब की आदत, ये हराम है हम पर और तुम पर। जमाना पिए उससे क्या मतलब? कोई अपनी लड़कियों को नंगा रखे, मगर हमें अपनी लड़कियों को खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा की कनीज़ा बनाकर रखना है, तभी दुनिया में नैया पार होगी, वरना कुछ नहीं होने वाला। छोड़ दो मुसलमानों तुम शराब की
دفعہ تمہیں کوثر حشر میں پلائے تمہیں کوثر حشر میں